प्यार दे पंछी हुण उड़दे नहीं, बुल्लां ते भोले हासे हुण सुनदे नहीं। तेरे नैना विच सुपने क्यों हुण दिसदे नहीं, तेरे नैना विच सुपने क्यों हुण दिसदे नहीं। वो जान निकले मैं सुनाता जान जे ही निकले, गल्लां तेरियां 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 गल्लां तेरियां। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम जी आया नू। अज असी भी मंच से इस प्लेटफॉर्म तो 40वें दिन विच प्रवेश कर चुके हैं। पूरा सवा महीना हो गया। तुहानू सारिआं नू जी आया नू। दोस्तों तुसी प्रोग्राम लगातार देखते आ रहे हो, बहुत चंगा लग रहा है। और इस प्रोग्राम दे विच साडे 4 सैगमेंट ने, तुहानू पता सारिआं नू। जिहड़े नवे दर्शक आए ने उन्हां नू मैं दसदा। पहला सैगमेंट है सुनहरी बोल, दूसरा सैगमेंट है रूबरू, तीसरा पेशे नज़र, चौथा चर्चा। पहले सैगमेंट सुनहरी बोल दे विच असी पंजाबी दे उगे नाटककार, निर्देशक, चिंतक, करमकर्मी नूं इनवाइट करदे हैं, जिहड़े अपने जिंदगी के तजर्बियां दे विचों सानू उस तजर्बे दा रस सानू रंगमंच वालिआं नूं दसदे ने, सुणाउंदे ने, असीं उहनूं सुणदे हां। अज असीं इस सैगमेंट दे विच जिस शख्सियत नूं बुला रहे हैं, बलराम शर्मा जी, थिएटर एंड टैलीविजन डिपार्टमेंट तो पास आउट ने, MA कीती है। उन्होंने बहुत लिखण दा काम कीता है। वेटिंग फॉर गोदो काफी पंजाबी नाटक ट्रांसलेट किए, वेटिंग फॉर गोदो, मैकबथ, झूठ, सोलो परफॉर्मेंस जिहड़ी KSM जॉन ने बहुत खेड़ा नाटक, मात लोक, तैकी दर्द ना आया, जिस पिंड दा कोई ना नहीं लैंदा, इश्क किता सुजा गमूल मियां, दास्तां ए शहादत। ये सारे नाटक कुछ ना कुछ बिंदु ते खड़े ने, जिदा गुजरात दे दंगियां ते, कश्मीर ते, हीर वारस ते। इन्होंने रेडियो नाटक भी बहुत लिखे ने। हैलो स्पैशलिस्ट, सुन रहे मन परदेसिया, कंजक, भविख दा इतिहास, भ्रूण हत्या ते है, अंत नहीं ये कविताएं। एक जिहड़ी मैनूं होर वड्डी उपलब्धि लगदी है बलराम शर्मा होरां दी, वो है कि उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी की पब्लिकेशन ने उन्होंने एक बहुत वधिया टैगोर जी का, रविंद्रनाथ टैगोर जी जीवन के साहित्य में छापिया और उसका अनुवाद किया, सुरत दी मौत। अज असी बलराज शर्मा जी की जिंदगी के थिएटर प्रति की नजरिया है, की उन्होंने सारी जिंदगी थिएटर तो लिया और की साडे लिए अपने सुनहरी बोल सुना रहे ने। सुनते हैं बलराज शर्मा जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया वी मंच वालियां दा, बहिमन मंच वालियां दा, जिन्हां ने मौका दिता है कि अज जदों सारी जिंदगी रुक गई है, असीं अपने घरां विच बैठण लई मजबूर हो गए हैं। सब कलावां और सब चीज़ां जीवन दियां रुक गई ने। उन्होंने रंगमंच दे दूर दूर दे और अलग अलग रंगां नूं जो है वो अपने आप च देखण नूं लग सकता है कि रंगमंच भी ते ऑनलाइन भी, लेकिन क्योंकि ये समय दी लोड़ है कि अज इस संकट दी घड़ी दे विच, जिहो जिहा संकट मैं अपने जीवन दे विच, जीवन तां की देखे सुने पढ़े दे विच भी मैं नहीं महसूस किया। इत्थों तक कि जो बड़ियां जंगां जिहड़ियां रहियां ने, उन्होंने भी मतलब पूरे संसार च फैलन लई कुछ दिन महीने नहीं, उन्होंने भी तुसी दूजी संसार जंग दा समा ले लो, सालों साल दे विच पूरे संसार दे विच, वो भी संसार दे एक हिस्से तक फैली। पर यह जंग जो है वो हफ्तियां दे विच, दिनां दे विच ही जो है पूरे ग्लोब दा, पूरे संसार दा, अक्रॉस द नेशन, मतलब उन्हें जो दिखाया है कि जो मनुख है, चाहे वो कोई भी बोली बोलता है, किसी भी कोने दे ग्लोब दे रहिंदा है, चाहे उसका पहरावा, जुबान, कल्चर,
कौम कुछ भी चाहे किन्ना भी वखरा है, पर ओदी लाइफ ओदा जीवन, क्योंकि वो इको प्रकृति का इको कुदरत का हिस्सा है, वो सांझ नूं मन दियां सारियां जो वखरेवे मन दे खड़े कीते हुए ने, चाहे राजनीति के नां ते चाहे धर्म के नां ते, वो किवें पानी की कंध वांगू, रेत की कंध वांगू नहीं, पानी की कंध वांगू तोड़ के जो अंदरूनी गिरी है वो सांझ दी कि मनुखी जीवन जिन्होंने कहते ना मानस की जात एक पहचानना है इस गल वो संकट ने मतलब तेरे सामने बिल्कुल नंगा करके दिखा देता है। हुण साइंस मैडिकल साइंस होवे जां दूसरी साइंस होवे उसनूं वखरे तरीके नाल लैंदी, कलावां क्योंकि वो कलावां भी साइंस वांगू जीवन नाल जुड़ियां होईयां ने। फर्क उन्हां दा ये है कि साइंस का पूरा जोर इस गल दे उत्ते हुंदा है कि भी मनुख नूं चंद्रमा तक किवें लेके जाना है, पर कलावां दा जोर इस गल तक है कि चंद्रमा नूं मनुख तक किवें लेके जाना। यही एक जो फर्क है कि ये जो सांझ जो मनुखी जीवन दी वो कुदरत दे प्रति जिहड़ी साडी एक बेहद कठोर कमर्शियल अप्रोच है, उसने जो ये संकट खड़ा किया। ये सिर्फ सेहत का संकट नहीं है, ये सिर्फ सेहत का संकट नहीं है, उन्हां सारियां वंडियां दे वहम नूं देखण दा और कुदरत वाल साडी जिहड़ी पहुंच दी हिंसा है, उस हिंसा दे विचों निकलिया हुआ जिहड़ा संकट है उसनूं रंगमंच अगर पहचानदा है तो एक बहुत वड्डा मौका हो सकता है। और रंगमंच क्योंकि जीवन दे चेतना दे रंगां नाल जुड़िया होया है, जिवें भरत मुनि दी रस थ्योरी दे विच तां चेतना दे सारे रंगां दी, चाहे क्रोध तो लैके ते लोभ तो लैके ते श्रृंगार प्रेम तो लैके ते ब्रह्म रस जिसनूं शांत रस कहंदे ने, वो सारे रस जिहड़े मन दी चेतना दे अंदर चलदे ने, जदों असीं उसनूं एक्सटरनलाइज करके बाहरली स्पेस दे मन दी स्पेस दे चेतना दी स्पेस दे विच दिखाने आ ते वो रंगमंच बनता है। जे असीं इस सारी गल नूं जो ये संकट साडा है अपनी स्पेस दे उत्ते मंच दे उत्ते दिखाण दे विच कामयाब हो जाने आ ते मेरे ख्याल दे विच रंगमंच मनोरंजन तो अगे निकल के कला कहाउण दे एक्चुअली अपना दावा जिहड़ा है पेश कर सकते। शुक्रिया। थैंक यू बलराम जी, बहुत सोहणियां गल्लां साडे नाल कीतियां कि किस तरह इन्हां आफतां दे नाल रंगमंच उभरदा ते रंगमंच अपना काम करदा रहिंदा। दोस्तों साडे नाल बहुत सारे रंगकर्मी दोस्त जुड़ चुके ने, वेलकम करदे हां असीं, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੌਬੀ ਸਿੱਧੂ जुड़ चुके ने, हरीश खुराना जी, परमिंदर पाल, हरमीत सिंह, फतेह सोही, जगजीत सरीन जी, बलजिंदर सिंह लेलना जी, हरमीत सिंह जी, बॉबी सिद्धू, कश्मीर लूणा, अनीता सबदीश, इंद्रजीत सिंह पाटिया जी। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा। इस सैगमेंट विच असीं जदों उन्हां दे सुनहरी बोल सुन रहे सी तां मैनूं इक गल याद आई कि इस नाटक और इस नाटक में वी मंच की प्राप्ति या इस वी मंच की पॉपुलैरिटी की या सानू हल्लाशेरी की जी सानू लोड़ सी सानू मिली है, मैं वो तुहाडे नाल साझा करना चाहूंगी। टोरंटो तो पंजाबी आर्ट्स एसोसीएशन टोरंटो वालों वी मंच की एप्रीशिएशन सर्टिफिकेट दिता उन्होंने बलजिंदर सिंह लेलना जी ने, उन्होंने सारी टीम ने। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं सानू थापड़ा दिंदे रहो, सानू चंगा लगदा जदों कोई बंदा काम करदा उहदे ते साडे वड्डे रंगकर्मियां दे साडे आप तो वड्डियां दी छत्र छाया चाहीदी है। बहुत बहुत शुक्रिया पीपी एसोसीएशन टोरंटो नूं। असीं जिहड़ा साडा अगला सैगमेंट है वो सैगमेंट है रूबरू दा, जिस दे विच असीं पंजाबी रंगमंच नाल जुड़ी वो शख्सियत जिन्हें अपना रंगमंच नाल हर किसी ना किसी ढंग नाल वाह वास्ता, चाहे वो बैक स्टेज है, चाहे ऑन स्टेज है, चाहे राइटर है, कहण तो भाव रंग कर। इस 40वें एपीसोड दे विच 40वें दिन दे विच अज असीं अबोहर तो रंगकर्मी गौरव विज होरां नूं मिलांगे, सुणांगे उन्हां दे जुबानी कि उन्होंने किद्दां रंगमंच नूं अपनाया, किद्दां रंगमंच कर रहे हैं। मेरी मुराद गौरव विज।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? हाँ, थैंक यू सो मच मैम एंड सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार सारिਆਂ ਨੂੰ। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इस इन्ने ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਰਸ ਹੋਇਆ, ਸਾਇੰਸ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਡਰਾਈ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛਲਾਂਗ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਪਲੀਜ਼? ਮੈਮ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਮਰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਬੀਕਾਮ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਚ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੋਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਲੜਾਕਾ ਵੀ, ਤੇ ਬੀਕਾਮ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਾਕੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚ ਗਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਡੀਐਮ ਕਾਲਜ ਮੋਗਾ ਚ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚ ਫਸਟ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਦਾ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਈ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਕਰੀਏ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ, ਔਰ ਰਾਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹ ਸਭ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾਟਕ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਵਾਟਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਗੰਧਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ, ਫੇਅਰਵੈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤੇ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਰ ਐਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਅਬੋਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੈਮ 3 ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਗੜੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਮਲੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਪਲੇਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਐਮਏ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ 3 ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਆਪਦੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਰੂਲਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥੀਏਟਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਸਰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਭੀਸ਼ਮ ਸਾਨੀ, ਮਨੂ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਮਹਾਭੋਜ, ਬਾਲ ਭਗਵਾਨ, ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਨਾਮ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੁਭਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਸਪਰਸ਼ ਥੀਏਟਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਰੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲਾ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਸਪਰਸ਼ ਥੀਏਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਟਰ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਲੇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਪਲੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਮੇਡੀ ਪਲੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲੇ ਕੁੰਦਨ ਪੈਲੇਸ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਬੋਹਰ ਵਰਗੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਹਾਲ ਦੀ ਕਮੀ, ਖੈਰ ਹਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਅਬੋਹਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਗੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਨਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਡੀਅנס ਜੋੜਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਨਰੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੰਕਚੁਅਲ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਪਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੰਘ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੀ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਰੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਸ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਟਿਕਟਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਛੋਟਾ ਐਂਟਰੀ ਕਾਰਡ ਪਾਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਜਣੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ 100 ਰੁਪਏ 150 ਰੁਪਏ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲੱਗ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ 에ਅਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਓਪਨ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਸ ਮੂਵੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਟਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾਟਕ ਪਿਆਸਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਿਆ, ਰੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਹੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਿੱਚਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਈਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦੇ ਉੱਲੂ ਹਈਸ਼ਾ, ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਹਈਸ਼ਾ, ਹਈਸ਼ਾ ਬਈ ਹਈਸ਼ਾ।
ते उल्लू किवें खिचदे ने मुलाहिजा फरमाओ। सर 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 मे आई गो टू। हुण तुसी पुछोगे ए की है भाई? ये है साडा एजुकेशन सिस्टम। अगस्त तो लैके मार्च तक क्लासरूमां विच बच्चों का भविख नहीं बनता, प्रैशर बनता, प्रैशर। ते अप्रैल विच उन्हां नूं वार्ड दिता जांदा उन्हां टॉयलेट्स दे विच जिसदा नाम एग्जामिनेशन हॉल। और चीची उंगली खड़ी करके भज्जे भज्जे इन्हां टॉयलेट्स दे विच आउंदे ने, आके आंसर शीटां दा ढक्कन चकदे ने, दिमाग दी जिप खोलदे ने ते कदे मई विच पुछ के वेखो इन्हां बच्चों नूं भी इन्होंने सारा साल की पढ़िया, तो इको ही जवाब ए चीची साडे देश का वर्क कल्चर है। किसी को पढ़न लई कह दो चीची तां, पढ़ाउण लई कह दो चीची तां, काम ते आउण लई कह दो चीची तां। उधर अग लगी हुंदी है, इधर साडी चीची खड़ी हुंदी है। घरां विच, टेंट विच, दफ्तरां विच, पार्लियामेंट विच हर थां चीची ही चीची है। चीची मोक्ष है, चीची निर्वाण है, चीची पूत है, चीची भविख है, चीची साडा वर्तमान है, चीची है साडा सभ्याचार। उपरों गवारे वांग फुलिया होया ते हेठां तो चोजन लई हरदम तैयार। बोलो श्री चीची देवी की जय। लेट्स हैव एन इक्वेशन। क्लासरूम into examination hall is equal to श्री चीची सिस्टम। आप इस इक्वेशन को एक उदाहरण लेके होर चंगी तरह समझते हैं। बस भाई बस गल्लां करनियां बंद कर दो, पेपर शुरू होने जा रहा है। कुल सवाल 8 कोई 5 करने ने, सारे प्रश्नों के अंक बराबर ने। कुल अंक 100 समा 3 घंटे। इस 3 घंटे दे विच लिखना है, लिखाना है, पीना है, करना है। किसी ने रोड़ा नहीं पाना, स्टाफ पाऊगा। किसी ने नकल नहीं मारनी, स्टाफ मरवाऊगा। इधर उधर की वेखी जाना, टेबल फैन मुंह आता काम कर, चुप करके। अगडी अपना काम करो ना, की करते हो ना? पेन मुक गया ते साढ़ा 2 लैके आने सी, मैं लैके देना तेन पेन। पेन मुक गया गुड्डी, कोई गल नहीं, तुसी मेरा ले लो, तुसी बस लिखी चलो। पानी पीना, पानी सारा मुर्गा खा गया ऐसी पानी पीना। पानी पीना गुड्डी, कोई गल नहीं, मैं हुणे आवाज मार लेना। पानी दी रूंगा राम किथे मर गया साले, सुनदा नहीं गुड्डी पानी मंगी जाती यार। एक तो आ हाल है सारे सिस्टम का, सारा कोई काम करके राजी नहीं। अब बह जो शर्मा जी, हो जू पेपर, आपे पेपर भज्या जाता किते। वैसे शर्मा जी अपने नवे प्रिंसीपल ने तो साले ने बड़े तंग किए पे यार। कल मैं थोड़ा जा लेट की हो गया तो मैनू पैन आ गया। और मैं क्या मेरे नाल तमीज ना गल कर, मैं सीनियर प्रोफेसर है। की होया सारा जे घंटा 45 मिनट लेट हो गया तो हो गया कच्चा ले लेगा। और यार प्रिंसीपल तो सी अपना थापर, हाय 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 क्या एडमिनिस्ट्रेटर सी। 4 दिन कॉलेज ना वड़ो, कुछ नहीं सी कहंदा, कहंदा बस आके हाजरी ला जा करो ते तनख्वाह ले जा करो। ते साला बिचू जा मैडमां नूं कुछ नहीं कहंदा, सानू बंदियां नूं वेख के बूथा सजाड़ू जिवें जिवें असीं इहनूं चूंडियां हड़दे। साइलेंस प्लीज, आ केड़ा दंद कढदा। मैं कहना शर्मा जी ये तो सीधी सादी सेक्स डिस्क्रिमिनेशन है। ओए हटता नहीं तू है गुड्डी, हटती नहीं तू है।
मैं कहना शर्मा जी करो यूनियन इकट्ठी, कदो इना जुलूस, नहीं ये साला मरवा दू काम करा करा के। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, आधा घंटा रह गया, 10 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए, टाइम ओवर। हटाए लिया पेपर इधर, तेरा पेपर नहीं होया हले। की रह गया गुड्डी अपने HONESTY, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी लिख ले। ते फिर चलती है नंबर छापन वाली वड्डी ते पुरानी प्रिंटिंग प्रेस। 32% फेल है, 34% पास है, 32% फेल है, 34% पास है, 32 34 फेल है पास है, 32 34 फेल है पास है, 32 34 फेल है पास है, 32 34 पास है, 32 34 32 34 फेल है पास है, 32। ला भाई खन्ना भाई आपां ते सारे पास करते यार, आपां तां 13 वाले दे भी 33 करते। ओए आपां नूं तां एक पेपर चेक करते 25 रुपए मिल ही जाने यार। ओ क्यों किसी नूं फेल करके किसी दा नुकसान करिए हैं। ते नाले बाबे नानक ने कीती सी 13 ही 13, आपां करती 33 33 33 33 33 33 33%। 33% काबिलियत वाले सिस्टम के सिर ते चल रहे देश ते तुसी चाहते हो कि 100% तरक्की करे। लोग मेहनत कर रहे हैं 33%, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं 33%, ठेकेदार सड़क बना रहे हैं 33%, अफसर नीतियां बना रहे हैं 33%, नेता देश चला रहे हैं 33%, लोग बच्चे जम रहे हैं 33%। 66% जिंदगी तां इत्थे अणजम्मी रह जाती है। सुपने ते ख्वाहिशां पूरियां हुंदियां ने 33%। 66% तां जिंदगी अधूरी रह जाती है। ते फिर उन्हां ख्वाहिशां नूं पूरा करन लई उड़दे ने प्यासे कां वांग, कां 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 कां। ते एक दिन थक हार के डिग पैंदे ते अपनियां 66% अधूरियां ख्वाहिशां दा बोझ लद देंदे ने अपनी आउण वाली पीढ़ी दे मोढियां। सो माय डियर फ्रेंड्स, 1947 विच पोलिटिकली आजाद होए इस 1 अरब लोकां दे देश विच अज ये मेरी एक स्पेशल क्लास है। ते अज मेरे बोलन का विषय है प्यासा कां दा नेतृत्व। हुण तुसी पुछोगे भी ये प्यासा कां तां मेरे लेक्चर का टाइटल हो गया, पर ये नेतृत्व की बनाए भाई। दिस इज अट्रैक्शन फंडा। वो जिन्हें कंपनियां वाले अपना प्रोडक्ट बेचण लई प्रोडक्ट की पैकिंग ते नंग तड़ंगियां जनानियां दी तस्वीरां छापदे ने, ठीक उसे तरह इंटलैक्चुअल्स, राइटर्स ते पेंटर्स इन्हां नंगे चिट्टे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ते अंग्रेजी के शब्दों का इस करके इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इस नाल उन्हां दे नंगेपन का भी एक स्टैंडर्ड बन जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड दे नंगे लोग स्टैंडर्ड दे नंगे सॉरी स्टैंडर्ड दे नंगे शब्द। असर कर रहे हैं ना, असर कर रहे हैं ना मेरा अट्रैक्शन फंडा। ने नंगे नंगियां शब्द सुन के किन्ने अलर्ट हो गए हो तुसी। इस तरह लग रहा है जिवें तुहाडे मुंह चों पानी आ गया। पानी पूंज लो। मेरी यह सलाह है कि अपने अपने रुमाल कड्डो ते अपने मुंह विच छड़का है पानी नूं पूंज लो, क्योंकि जो कहानी मैं तुहानू सुनान जा रहा हूं पानी बारे नहीं, प्यास बारे है। सारी जिंदगी जो प्यासा रहा ते प्यासा ही मर गया हो सकता है, हो सकता उसका नंगा सच जान के तुहाडियां अखां चों पानी आ जाए, पर मेरा दावा है कि तुहाडे मुंहां चों पानी हरगिज़ नहीं आएगा। ते मेरी एक क्लास इस कॉलेज के 70-80 विद्यार्थियों लिए नहीं, बल्कि पूरी बेशर्मी नाल अपनी ही हद्दां पार करती देश की 1.25 अरब जनता लिए है।
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਹੈ ਵੀ 1.25 ਅਰਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ नो रजिस्टर, नो अटेंडेंस, नो वेस्टेज ऑफ टाइम। भाई प्रोफेसर आत्मा राम का फार्मूला तो बिल्कुल सीधा है भी जिन्हें पढ़ना क्लास च आओ, जिन्हें नहीं पढ़ना कैंटीन च जाओ, समोसे खाओ, तो जे नहीं समोसे मिलते तो खसमा नूं खाओ, पर क्लास विच ना आओ। वो लैक्चर शॉर्टेज का डर विखा के जे किसी नूं क्लास विच वाड़ भी लिया तो पढ़ू की मां दा सिर, बैठा बाहर वेखी जाओ। मुंडा लंघिया वो देख लिया, कुड़ी लंघी वो देख ली, ते जे बुढ़ी लंघी वो भी देख ली, ते जेड़ा लंघ जांदा है पता है ना उसका की दिसदा हुंदा है? परछावां। समा जो लंघ जांदा है उसका सिर्फ परछावां ही नजर आउंदा है, ते परछावियां दे पिछे चल के कदे कोई मंजिल तक नहीं पहुंचता। What the hell we are doing in our classrooms? What the hell a teacher is doing in society? मर्दम शुमारी, population counting. This is what a teacher is doing. क्लासां दे बाहर भी मर्दम शुमारी, क्लासां दे अंदर भी मर्दम शुमारी, और है की अटेंडेंस। इस अटेंडेंस दे डर तो बच्चे क्लास में आउंदे ने ते क्लास में आके की नहीं करते, ਉਹ सब कुछ करते हैं जो सामने खड़े टीचर की अख बचा के किया जा सकता है। ते सिर्फ वही नहीं करते जो करन लई वो इस क्लासरूम दे विच आए हुंदे ने, क्योंकि उन्होंने लगता है कि सामने खड़ा टीचर पढ़ा नहीं रहा, सगो वांग पूरे 45 मिनट पौंकना पैंदा एक टीचर नूं अपने बच्चों का ध्यान खिंचण लई। बांदरां वांग उछल-कूद करनी पैंदी है, इल वर्गी तिखी नजर रखनी पैंदी है पूरी क्लास पे, टट्ठे वर्गी बेशर्मी धारण करनी पैंदी है, फिर भावें कोई पिठ ते चाक मारे, भावें गाल कड्ढे। चूहे वांग डरना पैंदा अपने स्टूडेंट लीडरां तो, अपना ते अपने परिवार का पेट पालण लई घोड़े वांग भज दौड़ करनी पैंदी है, बिल्ली वांग सत-सत करां दी चात रखनी पैंदी है। तनख्वाह लई सरकार दी, उधार लई दुकानदार दी, तरक्की लई अफसरां दी, पोर्टफोलियो लई मैनेजमेंटां दी, छुट्टी लई प्रिंसीपलां दी, एक्स्ट्रा इनकम लई ट्यूशनस दी, इज्जत लई स्टूडेंट्स दी, ते जिंदा रहन लई अपनियां ही नजरां दी। ते हरे तुसी कहने हो कि टीचर बहुत महान हुंदा, बहुत कॉमेडी करदे हो यार। जानवरां दियां पूरियां 150 नस्लां नूं मिला के जिहड़ा एक सुपर जानवर तैयार हुंदा है ओहदा नाम है टीचर। अब देखो देखो इस ब्लैक बोर्ड ऊपर एक कुत्ते की तस्वीर बनी है, ते थल्ले इसे ही कॉलेज के एक अध्यापक का नाम लिखा हुआ है। जे अजकल के बच्चे अपने अपने अध्यापकों का सत्कार नहीं करते तो मैं पूरा कसूर उन्होंने नहीं समझता। शायद असी सत्कार के काबिल हाँ नहीं, क्योंकि मेरा यह मनना है कि सत्कार लैन लई सत्कार के काबिल होना पैंदा है, साबित करना पैंदा है। जिवें कि वो टीचर जिन्हां तो बचपन में प्यासा तां पढ़िया सी, या खुद प्रोफेसर आत्मा राम उर्फ अंबी दा बाप मास्टर मोहन लाल। तो हानू नहीं पता ये कॉलेज आजादी तो पहला एक स्कूल सी, 10वीं तक का एक स्कूल, ते प्रोफेसर आत्मा राम उर्फ अंबी दा बाप मास्टर मोहन लाल इस स्कूल में इतिहास पढ़ाया करता सी। एक दिन पूरे जोश में आके उसने आजादी बारे एक लेक्चर दिता, एक विद्यार्थी ने टोके, क्या मास्टर जी आजादी बारे बड़ियां गल्लां कर रहे हो पर आजादी लिए की कर रहे हो कि गल्लां ना लाएगी आजादी ते बस। मास्टर मोहन लाल ने उस विद्यार्थी का काना इन्ना चुभ्या कि उसने तुरंत नौकरी तो इस्तीफा दे दिता ते खुद पे आजादी के संग्राम विच। मैनू याद है एक सवेर मास्टर मोहन लाल अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक जुलूस की अगवाई कर रहा सी। निक्का जांबी भी पूरे जोश नाल अपने बाप दे नाल तुरया जा रहा सी कि अचानक अंग्रेज पलटन ने जुलूस पे हमला कर दिता
एक लाठी मास्टर मोहनलाल दे मत्थे ते वजी ते उसने मत्थे च लहू दी ततीरी फुट पई। निक्का जिहा अंबी देख के घबरा के रोन लग पिया। मास्टर मोहनलाल ने उस वाल देखा ते चीखा, नलायका झंडा चुक। अंबी ने उधर देखा जिधर उसका बाप इशारा कर रहा सी। उसने देखा कि उन्होंने प्यारा तिरंगा जमीन ते ठोकरा खा रहा सी। उसने कंबदे कंबदे हाथों नाल झंडा चुक लिया। देखते ही एक अंग्रेज सिपाही अंबी ते टुट पिया। एक लाठी उसने अंबी दे गुट ते मारिया ते अंबी दा गुट हेठा लग गया। दर्द नाल उसदियां चीखां निकल गईयां। फिर उस अंग्रेज सिपाही ने अपना बूट अंबी दे ढिड च मारा ते अंबी दर्द नाल दूरा होके जमीन ते बिछ गया। मास्टर मोहनलाल ने देखा ते वह भज्जा आया ते जमीन ते डिग्या पिया। झंडा चुक के हवा दे विच लहरा दिता। उस वेले मास्टर मोहनलाल जमीन ते डिगे पे अंबी नूं भी संभाल सकता सी, पर उसने झंडा संभालिया। क्योंकि वह साबित करना चाहता सी कि ही वॉज ए प्रैक्टिकल टीचर ते उसने साबित किया। जिस विद्यार्थी ने ब्लैक बोर्ड ते तस्वीर बनाई है ना कुत्ते की, ते थले इसे ही कॉलेज के एक अध्यापक का नाम लिखा होता, काश वो कदे मास्टर मोहनलाल तो पढ़िया होंदा तो कदे अजिहा ना करदा। पर ओदा भी की कसूर? वो पढ़िया ही उन्हां अध्यापकों तो जिहड़े करदे कुछ नहीं, सिर्फ ते सिर्फ बोलते ने। ते की बोलते ने इस गल का तो उन्होंने बेचारे आप भी पता नहीं हुंदा, क्योंकि जदों आप पढ़ते सी उन्होंने पशुआं वांग कुछ किताबां चरियां सी ते अजकल उन्होंने जुगाली करते रहंदे ने क्लासां दे विच। उन्होंने मूँह चों निकली झग नूं साह लैंदे ने मूरले बेंचां ते बैठे कुछ होनहार विद्यार्थी, ते फिर उस झग की किश्ती बना के उन्होंने रोड़ाउंदे ने पेपरां दी नदी विच। ते जे रुड़दी खुड़दी वो झग पहुंच जाए किसी होर जुगाली मास्टर के दिमाग तक, तो उसने चुग पैंदी है एक डिग्री जिन्हों पुट के बीज आते हैं एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज में, एहसास नाल कि कदे इस विचों नौकरी फुट पाएगी। नौकरी लई तां पढ़दे आं असीं। यही सिखाया लॉर्ड मैकेले ने हिंदुस्तान नूं कि पढ़ो ते नौकर हो जाओ। भज्जिया फिरदा पूरा हिंदुस्तान नौकर होने, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हजार रुपए पिछे अपना सवे मान बेच के दूजिया दे गुलाम होने। आजाद हो गया है देश, पर गुलामी की आदत हले भी साडे खून अंदर उबाले मारती है। पहला ताजा अगे झुकते सी, फिर चुकन लगे टोपियां अगे, ते अजकल चुकते हैं टोपियां अगे। पूरी शान नाल अपनी औकात बाहर कढ के कि आओ हजूर मारो लत साडे इतिहास ते मारी। हरेक ने टका के साडे लत मारी। पहला यूनानियां ने, फिर हुणां ते कुशाणां ने, फिर मुगलों ते अंग्रेजां ने, ते हुण अपने ही मार रहे हैं। ते एडे बशर्मा सी उन्हां तो लत्तां खा के फिर उन्होंने वोट पाउण चले जाने। कोई टुच्चा पुच्चा लीडर सड़कों तो लंघ जाए तो सारा ट्रैफिक जाम कर दिता जाता। ते असीं दौड़दे हां उन्होंने फुल्लां दे हार पाउण लई, उन्हां नाल फोटो खिचवाउणा अपनी जिंदगी की सब तो वड्डी प्राप्ति समझदे हां। फोटो खिचवाउंदे हां, वड्डी करके घर दे ड्राइंग रूम ते लाउणे आ, ते आए दिन बड़े हुब के दिखाउणे आ कि ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਪਾਟੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਂਟ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਣ ਤੱਕ, ਪਰ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। शुक्रिया गौरव जी, बहुत वधिया परफॉर्मेंस देखी। साडे नाल बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, मैं उन्हां दा जिक्र करना चाहांगी। विजय छाबड़ा जी, शिवानी जी, पूजा, सीरत, आदिति जी, शिवानी, आशीष जी,
हरीश खुराना जी, बलविंदर जी लिख रहे ने इन्हां दी सारी क्लास ही बहुत शरारती सी। चंद्रावीर जी लिख रहे ने युग मेलिਆਂ तो पैदा होया रंगकर्मी अज युवा वर्ग निर्देशना का गौरव बन के उभरिया है। परमिंदर स्वैच जी, परमिंदर स्वैच, गुरप्रीत वीरा जी, हरीश खुराना जी। मैनू याद है कि कई साल पहला पटियाला दोस्ती भवन विखे बलराम जी नाल रिहर्सल करदिया मिले सा बलराम भाजी ले। अरविंदर जी, SP अरोड़ा जी, परमिंदर पाल जी, हरीश खुराना जी, रितु जी, गुरप्रीत चौहान, गुरदीप पहेश, कश्मीर, विजय छाबड़ा जी, अनीता, संदीप जी, पूजा जी, बहुत सारे दर्शक ने, बहुत लंबी लिस्ट है, मैं हौली हौली सारे का नाम लेंदी जाऊंगी। हुण असीं चर्चा करते हैं अपने नाटक बारे जो असीं पेशकारी देखी। गौरव जी, तुसीं इस स्क्रिप्ट नूं क्यों चुनिया? क्योंकि साडी ये इच्छा है कि पता कर पुछीए भी तुसीं क्यों इसदा चुनिया ते सोलो ही क्यों कर रहे हैं। साडे दर्शकां नूं प्लीज इस बारे थोड़ा जिहा चानना पाओ। मैम, मैं बेसिकली जिवें टीचिंग लाइन च है, मैं प्रोफैसर एंड DAV कॉलेज अबोहर च कॉमर्स दा, ते मैनू ये लगदा सीगा कि मैं बहुत थिएटर कीता, लेकिन मैनू कदे भी टीचिंग दीयां प्रॉब्लम्स दस्सण दा मौका नहीं मिलिया या उस तरह ਜਦੋਂ तक मैं अंटिल मैं पाली भुपिंदर सर ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੂਲਾ ਜੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਟੋਨੀ ਬਾਤਿਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੈੱਟ ਦੂਰ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੇੜੇ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੌਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਲੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਲੰਬੀ ਥੋੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ। ਪਾਲੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਾਲੀ ਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1-2 ਵਾਰ ਤਰੀਕ ਵੀ ਭੁਗਤਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਬੋਹਰ DAV ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਾਲੀ ਸਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਪਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਲੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਗੌਰਵ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰਾ ਪਲੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਲੇ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਲੇ ਚੱਲਦਾ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਸ 'ਚ ਉਸ ਪਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਲੀ ਸਰ ਦਾ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਲੇ, ਇੰਟਰਜ਼ੋਨਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੋਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਜ਼ੋਨਲ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਪਿਆਸਾ ਕਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਐਕਟਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ 4 ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਲੀ ਸਰ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੋਨੀ ਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ, ਸਰ ਨਾਲ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ نو ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਰਗੇ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਜੀ ਥੀਏਟਰ ਸੀ। ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ ਦਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੜਤਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੱਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਪੰਮੀ ਸਿੰਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਾ ਕਮਾਲ, ਲੱਖਾ ਲਹਿਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਵੇ ਰੰਗਮੰਚ, ਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸੱਗੂ, ਸਹਿਰਾਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ ਜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਲਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਲਰਾਮ ਭਾਜੀ ਲਈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੌਬੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਸੋਹੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ। ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਜੀ,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਡੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੂਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਲੇ ਦੇਖਣ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, DAV ਕਾਲਜ ਅਬੋਹਰ, ਉਦੋਂ ਜੋਸਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜੋ ਡੀਨ EMA ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਥੀਏਟਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਪਲੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗਰਲਜ਼ ਜਾਂ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ, ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ? ਮੈਮ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਬਹੁਤ ਪਲੇ, ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਲੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਝੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕਾਮੇਡੀ ਪਲੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ 40 ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 84, 85, 86 ਤੇ 82 ਇਹਦੇ 30 ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਵਿਚ ਕਲਰ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਮੈਮ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਵੰਦਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਵੀ, ਅੰਕਿਤਾ, ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਰੂਬਲ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਆਸਥਾ, ਆਂਚਲ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ, ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਰਸਲਸ ਲਈ ਕੀ ਥਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸ਼ੋਅਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ RSD ਸਕੂਲ ਨਈ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਦੋਸ਼ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੈਟਰਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਨਾਊਂਡ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਚ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਇੱਧਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਕਰ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥੀਏਟਰ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ ਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟਿਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਰੰਗਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਿਵਾਏ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ।
ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਅਬੋਹਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਾਊਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ, 5-5 600 ਲੋਕ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੈਂਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਲੇ ਦੇਖਣ, ਇੱਕ ਆਡੀਅנס ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਮ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਨਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੋ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਲੀ ਸਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸਾ ਕਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-2, 3-3 ਹਜ਼ਾਰ, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਾਰਾ ਵੰਡ। ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬॉबी सिद्धू जी, रमन ढिल्लो जी, रवनीत कौर, गौरव जी, लखन लहरी कह रहे हैं गौरव जी बहुत उम्दा पेशकारी, जगजीत सरीन जी, बलराम बोधी जी कह रहे हैं इन्ने सारे पुराने ते नवे दोस्तां नूं इक थां उत्ते देखना बहुत वधिया लग रहा। सानूं भी भाजी बहुत चंगा लग रहा है कि तुहाडे विचार सुने। वाह कमाल नाटक लिखिया पाली जी ने। इंद्रजीत भाटिया जी कह रहे हैं रंगमंच चेतना का हिस्सा। लखा लहरी बोल लिख रहे हैं बलराम जी दे सुनहरी बोल बेशकीमती सन, कला दा काम है कि चंद नूं कोल किवें लिआंदा जावे। वाह बलराम जी। डॉक्टर श्रेष मेहता लिख रहे हैं बहुत सुंदर सुनहरी बोल, थोड़े जे शब्दां विच बहुत मुलवान विचारां दा प्रगटावा कीता, सत्कारयोग बलराम सर जी ने। गौरव जी तुसीं मैनूं इह दसो कि तुसीं कॉमर्स ते हैगे हो, तुहाडे वाइफ भी थिएटर च काम कर रहे ने, वो तुहाडे नाल ऑन स्टेज काम करदे ने एज एन कलाकार? नहीं, ऑफ स्टेज बहुत काम करते हैं जी। ऑन स्टेज ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। शी इज आल्सो इन टीचिंग ना मैम, वो खुद टीचर है। अच्छा। और हाँ जी, पर ਜਿਹੜਾ बैक स्टेज ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਲੈ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਜ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੀਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਸਲੀਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਸਰ ਬੋਲੋ। ਜਸਲੀਨ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਟ ਆਪਣੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਮਲੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟ ਲਾ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਟਿਕਟ ਵੇਚਣੀ ਪਏ, ਲੋਕ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ 30 ਸ਼ੋਅ ਕਾਮੇਡੀ ਪਲੇ ਦੇ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ। 2 ਸਾਡੇ ਕਾਮੇਡੀ ਹਾਊਸ, ਸਿਰਫ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਚੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਤੇ 84, 85, 86 ਤੇ 82। ਕਿਹਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ? ਮੈਮ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਧਾ ਨਾਟਕ ਸਾਡਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਰਗੇਟ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਰੀਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਹੈ ਕੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਨਾਟਕ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚੱਕਣਾ ਹੈਗਾ,
ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਫ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਿਹਰਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਲੌਗਸ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਫੋਲੋ ਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਬੜਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰ ਹੈਗੇ, ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਪਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15-16 ਸਾਲ ਮੈਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚ ਪਲੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 12 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਆਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੌਰਵ ਦਾ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੂਥ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੇ, ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਾਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਰੇ ਪਲੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਜੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਇੰਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਆਪਸ ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵਿਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰੰਗਕਰਮੀ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਚ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੰਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਰਚੁਅਲ ਮੰਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੰਚ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ? ਮੈਮ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੰਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਗੌਰਵ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਚ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੂਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਐਂਡ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਭਾਈ ਜੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਕੂਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਕੂਲ ਹੋ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਰੰਗਕਰਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਏਗਾ ਨੱਚਾਂਗੇ, ਹਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਲਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ। ਬਚਨ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸੰਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਚਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰਦੀਪ ਪੇਸ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖਾ ਲਹਿਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਾਟਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਰਾਮ ਸਰ ਦੀ ਝੂਠ ਨਾਟਕ ਕਿਤਾਬ ਦਵਾਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਲਰਾਮ ਸਰ ਦਾ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਮੰਚ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
मेरा कहने का मतलब यह है कि इस मंच ने, इस विधा ने, इस कोरोना ने सानू उन्हां चीज़ां नाल जोड़िया, उन्हां रंगकर्मियां नूं मिलाया ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਦੱਬੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੇ। ਗੌਰਵ ਵਿੱਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸੁਚੇਤਕ ਰੰਗਮੰਚ मोहाली जिन्होंने सुचेतक स्टूडियो, सुचेतक स्कूल ऑफ ड्रामा भी खोलिया होया, मेरी मुराद अनीता सबजीत जी होरां तो है। वो भी आने वाले समय दे विच कुछ इदां दे प्रोग्राम प्लान कर रहे ने रंगकर्मियां लई इस पीरियड दे दौरान। ते वेरी तुहानू सारिआं नूं बेनती है कि तुसीं उस प्रोग्राम नाल ट्यून अप रहिओ, तुसीं जुड़े रहिओ। असीं तुहानू सोशल मीडिया दे राहीं जरूर सूचित करांगे ते मैनूं आस है कि तुसीं उत्थे भी उन्ना ही भरवां हंगारा देवांगे कि उत्थे भी रंगमंच दी बात पाउणी है ते हंगूरा असीं देवांगे। कल का जिहड़ा प्रोग्राम है, कल साडे 41वां दिन हो जाएगा ते उस 41वें दिन दे विच कल साडे सुनहरी बोल लई डॉक्टर हरजीत सिंह जी जलंधर दूरदर्शन तो साडे भाजी, बड़े सीनियर आर्टिस्ट, बड़े सीनियर, बड़े सियाणे सुलझे हुए रंगकर्मी, सिनेमे दे बहुत परपक्क इंसान, उन्हां दे सुनहरी बोल होणगे ते एंकरिंग करनगे मेरे बहुत सीनियर डॉक्टर बलविंदर जी, बड़ा तजर्बा रखते हैं, साडे आदरणीय। ते साडे गेस्ट होणगे उस्मान जिया पाकिस्तान। कल फिर असीं एक पाकिस्तान कलाकार नाल मिलांगे, उन्हां दी पेशकारी देखांगे, उन्हां नाल गल्लां बातां सुणांगे। ठीक है दोस्तों, नैटवर्क की प्रॉब्लम बहुत बार आउंदी, उहदे लई असीं खिमा दे जाचकां, इह साडा कोई ओह नहीं। ते नाल ही रंगमंच नूं होर प्रफुल्लित करन लई, इंटरनेट नूं होर स्ट्रॉन्ग करन दे लई फिर मैं अज अपनी झोली अड्ड रही हाँ कि तुसीं भी मंच लई थोड़ी जी सवाली नजर रखियो ताकि असीं इन्होंने भी, मैं थोड़ी जी गल आउट करदा, हल्की जी आउट करूंगी, चाहे मैनूं गुरविंदर दी बात डांटण भी तुसीं क्यों दस्सिया। इस प्रोग्राम तो बाद जिहड़ा ये वी मंच ने ऑनलाइन फर्स्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल शुरू किया होया, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਮਾਪਨ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ चंदा दंदे रहिए सारिਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ मैं कह रही। ਜਿਹੜਾ ਵੀ रंगकर्मी कोई काम कर रहा किसी भी तरह का कर रहा, चाहे वो थिएटर कर रहा, चाहे वो कोई ऑनलाइन कर रहा, जिथे भी किसी को कोई लोड़ है, जिन्नी भी किसी की परोखों है, तिल फुल बाबा नानक कहते सी अपना तिल फुल भेंट करो ते अपना 10 दसौंध कड्डो, वो 10 दसौंध च एक दसौंध इन्हां रंगकर्मी दे गोलक च भी पा दिया करो तां बड़ा चंगा लगूगा, बहुत वधिया लगू, दिल नूं सुकून तुहानूं भी मिलू ते सानूं, क्योंकि तुसीं भी रंगकर्मी, असीं सारे रंगकर्मी इकट्ठे काम कर रहे हैं। परमात्मा करे ये सारा कुछ इदां ही चलता रहे ते अरदास करिए बहुत छेती हालात ठीक होण, असीं दोबारा थिएटर हॉलां जाइए, असीं दोबारा कला भवन दे स्टेजां दा आनंद माणीए, टैगोर दा आनंद माणीए, नवे नाटक देखिए, उस स्पिरिट नाल, उस आस नाल थोड़े तो विदा लैने दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, जी आयां नूं सारिआं नूं फिर ते विदाईगी लैने, धन्नवाद। हाकम काले वक्त दा जो जीदा होया जंजाल वे ओ लै गया जिंद मलूकड़ी, घोड़े दे उत्ते बिठाल वे कच्ची पही ते उड़दी तूड़ विच, ओदे उड़ गए चित ख्याल वे, आओ होनी तकिए बिरख दी, जिदी टुट गई ये डाल वे, हाकम काले वक्त दा।